السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے او دی رحمت ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور منو اور توانو اپنے پیغمبر علیہ السلام دی امت اندر شامل ہوندہ شرف عطا فرمایا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی زندگی دے پیارے پیارے لمحات دے متعلق جو قرآن نے بتلایا ہے اور جڑیاں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتیاں نے انہاں دے متعلق گزارشات بیان کیتیاں جا رہی نے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ مینوں اور توانوں بھی
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور اونا دی دعوت اور اونا دا مقام اونا دی ریبت سمجھ کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو سمجھایا، باپ نہ سمجھیا، پھر قوم والیاں نو دعوت دیتی، قوم والیاں نے بھی گل تے کوئی ایڈا دھیان نہ دیتا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مخالف آپ دے خاندان دے وچوں سب تو پہلے مخالفت کرنے والا سکا باپ، اور پھر ساری جتنی بھی رعایا وہ بھی مخالف ہو گئی، وقت دا حکمران وہ بھی مخالفت کرن لگ پیا۔ جدو ایک پاسے سکا باپ مخالفت بیٹے دی کرے، نیک بیٹا ہوئے اللہ والا ہوئے تے گھر دے وچوں سکا بھائی یا باپ یا کوئی بھی خاندان دے وچوں مخالفت کرن والا اٹھ پوے نا، تے انسان نو لگیاں ہوئیاں پتھراں دیاں چوٹاں او اونا درد نہیں دیندیاں جنی درد مخالفت کرنے والا سکا کوئی خاندان دے وچوں چاچا ہوئے یا باپ ہوئے یا سکا پرا ہوئے یا ماں ہوئے تے یا بہن ہوئے، کوئی بھی ہوئے، دوست جڑا تیرے نال اٹھن بیٹھن والا ہے کیوں نہ ہوئے، تیرا ہمسایا کیوں نہ ہوئے، تیرے پنڈ جو کوئی بندہ کیوں نہ ہوئے، جدو کوئی نہ کوئی مخالفت کرنے والا اٹھ پیندا ہے، جتنی اس مخالفت دی درد انسان نو ساری زندگی ہوندی ہے، اونی درد پتھراں دے وجے ہوئے زخماں دی نہیں ہوندی جنی عام بندے دی مخالفت کرن دی وجہ تو انسان نو تکلیف ہوندی ہے۔ لیکن جیڑا بندہ حق دے رستے تے چلن والا ہوئے، حق دے رستے تے لوکاں نو بلان والا ہوئے، او دی مخالفت ضرور ہوندی ہے۔ اور اللہ نے قرآن دی اندر فیصلہ کر دیتا ہے کہ تو اگر اپنے منہج اور اپنے عقیدے تے اور اپنے اس مسلک دے اور مذہب تے اگر بندہ مسلمان ہو کے حق دے رستے تے سچا ہے نا، ساری دنیا مل کے مخالفت کرے، اللہ تعالی کبھی بھی اس بندے نو ذلیل و رسوا نہیں کر دے، بلکہ مخالفت ہون دے باوجود اللہ انہوں عزتہ دے نال سرفراز فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے کہہ دیتا ہے لو جی اس تو بغیر چھٹکارا نہیں ہونے، آگ جی سٹ دے ہو، آگ جی سٹو گے سڑ جائے گا، بل جائے گا، ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، اسی پھر آرام سکون دے نال اوویں زندگی بسر کرانگے جی میں اگے اسی کر رہے ساں۔ لیکن اللہ سارا منظر دیکھ رہا سن، میرے خلیل نے اگ دے وچ جان تو پہلے ادو بھی رب نو نہ چھڈیا، جدو اگ دے اندر چھال مار دیتی تد بھی اپنے رب نو پکار دے رہے اللہ اللہ۔ تے ادھروں ساری قوم کہہ رہی ہے بلند آوازیں کس رہے نے، کی آندے نے؟ آندے نے ہر کوہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اے حکومت بھی کہہ رہی ہے ہر کوہو، ساری دنیا کہہ رہی ہے ہر کوہو، سکا باپ بھی کہہ رہا ہر کوہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اے سارے دے سارے اپنی زبانہ جو کہہ رہے ہیں تے عرشاں تے رب کہندا جبریل جی جی رب جلیل کی حکم ہے، آکھیا ساری قوم وقت دا حکمران سکا باپ بھی اے سارے ابراہیم نو ختم کرنا چاہندے نے، لیکن میں رب عرشاں تے بہ کے مسکرا رہا ہاں، اے سارے تل گئے نے ابراہیم نو اسی ساڑ دینے تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔
ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں دے کے اللہ اگ نو آندے نے یا نار کونی اے اگے ٹھنڈی ہو جا بردن ٹھنڈی ہو جا وسلام علی ابراہیم میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا میرا دوست آ رہا ہے تیرے اندر آ جائے میرے ابراہیم نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے دی میں قربان جاواں اے نبیاں دیاں قربانیاں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے ان کیڑے ویلے مینوں کامو کیدا یزدانی شیر اللہ اللہ یاد آ گیا میں لاہور دے اندر انعام الرحمان سی ڈی سینٹر والے بھائی جمعے تو پہلے مینوں کہہ رہے سن قاری صاحب جی ابراہیم دیاں قربانیاں جتھے بیان کرنی آجے میرے یزدانی کاموں کی دی قربانی بھی بیان کر دے آجے اپنے بچے نو ذبح کروا لیا اپنے مال دی قربانی بھی دے دیتی ہے مسلک واسطے اپنی جان دی بھی قربانی دیتی ہے اللہ اللہ میرے یزدانی حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ ساری قومی مخالفت کر دیئے پئی وقت حکمران بھی مخالفت کر دینے پہ اللہ اللہ قانون والے بھی میرے یزدانی تے نظر بندیاں کر دے سن لیکن یزدانی صاحب نے قدم قدم تے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے اور جدو خنجر بجے نا خنجر بجے تے 2 مہینیاں تو بعد یا 3 مہینیاں تو بعد جدو ممبر تے آ کے بیندے میں تے اے ہوئی آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنان دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آندے نے لوگوں منو بیگانے خنجر نہیں مارے میرے اپنے ہی میری پہلے مخالفت کی دی ہے پتا چلے اسی میرے اپنے ہی منو خنجر مروائے نے میرے بھائی اپنے سب تو پہلے مخالفت کر دینے تے اپنی سب تو پہلے مروان تک جان دینے اللہ اللہ تے نالے شیر پڑیا کر دے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردان او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردان بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردان آسمان تو ڈگ کے نہیں مردان بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے انو دریاوی کدی نہیں ڈوب دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پڑیا ہوئے خنجر لاکھ وجن پاوے 10 وجن خنجر پاوے لاکھ وجن پاوے 10 وجن اور نہیں جے مردہ جے ربوں نہ مریا ہوئے اللہ اللہ میرے خلیل دیاں مخالفتہ ہو رہی آنے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جس میں اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج پنگوڑے دے وچ نے تے انج اولارا مارن واسطے تیاریاں کر دینے پہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر
उत्थे भंगूड़े ची बह के अपने रब नूं पुकारी जा रहे हैं। इधरों इन्हां बेईमानां ने इंज भंगूड़े दा हुलारा दिता ते इब्राहिम नूं अग अंदर सुट देंदे ने। अल्लाह अल्लाह अग जदों सुटिया अग दे अंदर ते अल्लाह फरमांदे ने बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए अगे मेरे इब्राहिम वास्ते ठंडी हो जाते सलामती वाली हो जा। ते रब दे कुरान दी मुतालके दी तफसीर नबी दे सहाबी ने कीती है। हजरत काब बिन अहबार कह दियो रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे कि जदों अल्लाह ने आख्या ना वसलाम अला इब्राहिम, जे अल्लाह ताला ए लफज ना बोल दे वसलाम अला इब्राहिम ते अग इन्नी ठंडी हो जानी सी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उत्थे भी नहीं सी रहा जाना। अल्लाह ने फौरन कह दिता वसलामन अला इब्राहिम, ए अगे सलामती वाली हो जा। मतलब की है मेरा खलील तेरे अंदर आ जाए, किते गर्मी महसूस ना करे, बहुती सर्दी महसूस ना करे, दरमियाने मौसम तरह हो जा। अल्लाह अल्लाह ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अंदर जांदे ने चलते फिरते ने नमाज पढ़ते ने अल्लाह अल्लाह करते ने। हजरत काब बिन अहबार आंदे ने जदों अल्लाह ने उस दिन ये गल आखी सी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, मेरे इब्राहिम वास्ते ठंडी हो जा सलामती वाली हो जा। ते उस दिन पूरी रूए जमीन उत्ते लोकां ने अपने अपने चुल्लियां दे अंदर तंदूर दे अंदर अग बाली सी, लेकिन किसी नूं कोई फायदा नहीं सी हुंदा। बल्कि नबी दा सहाबी रिवायत करदा है कुछ ऐसे लोग सन जिन्हां ने कोयले अग अपने हाथ उत्ते रखी, उस दिन अग ने किसी बंदे नूं नुकसान नहीं सी पहुंचाया, हर पासे अग ठंडी हो जाती है। अल्लाह जुल जलाल दा हुक्म मन्निया ते सारे पासे अल्लाह दी कुदरत दे करिश्मे नजर आ रहे हैं। या नार गुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते आग ठंडी कर दी थी, सलामती वाली हो गई है। ते तारीख वाले लिखिया मेरा खलील जेड़ा अग दे अंदर टुरदा फिरदा ते सिर पसीना आउंदा ते इंज थल्ले डिग पैंदा, मोती बन बन के थल्ले डिगदा जा रहा है। और इधरों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पसीना आ रहा है, इंज जन्नत दे अंदरों रेशमी रुमाल मेरे खलील वास्ते आया, इंज लिया के सामने पेश किया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रुमाल दे नाल पसीना साफ कर देने। ते इधरों ना तारीख वाले हजरत इकरमा नबी पाक दा सहाबी रिवायत करदा है, आंदा लोगो जदों इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग दे अंदर टुरदे फिरदे ने ते दो दो मीला दूर लोग खलो के सारा मंजर वेख रहे हैं। असी आख्या सी इब्राहिम मर जाएगा, सड़ जाएगा, रुड़ जाएगा, इनू ते कोई नुकसान कोई नहीं होया। अल्लाह अल्लाह इधरों मां ने जदों वेखी है ते मां अपने बेटे नू कहन लगी ए मेरे बेटे इब्राहिम मैं तेनू मिलना चाहनी हाँ ते मैनू अग ते कुछ नहीं आखेगी। मां दी मुहब्बत ने जोश मारिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने अम्मी तू मैनू मिलना चाहनी है ते मेरे कोल आ जा, तेनू भी अग कुछ नहीं आखेगी। मां इंज थले उतरदी है ते अपने बेटे नू सीने ला लैंदी है, मत्था चुमदी है, फिर वापस चली जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 या 50 दिन उस अग दे अंदर रहे। अग जदों बुझ गई ना ते मेरा खलील वापस बाहर आया ते इधरों नमरूद ते बादशाह सारी रे आया मिल के पता की आंदी है कालू हाजा सेहरुम इब्राहिम ते जादूगर ने अग ते भी जादू कर दिता है, ता इनू अग ने कुछ नहीं आखिया। अल्लाह अल्लाह फिर भी तकलीफा दी जा रहे हैं, किते जिस्मानी तकलीफा किते रूहानी तकलीफा। मेरा खलील बर्दाश्त पिया करदा है। मस्जिद तौहीदगंज वाले हो हाले भी नहीं जे समझे, आओ मैं तुहानू दसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अग चो बाहर निकले ना ते क्या तसाली पै गई, खाण पीन वास्ते शै कोई नहीं सी। अल्लाह अल्लाह ते सारे पिंड वाले ना नमरूद के दरबार च हाज़र होए। उन्हें गल्ला छुपाया सी क्या तसाली जो ने गल्ला बाहर कढ़िया गंदम दा सारी दुनिया लैन च लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलो मैं भी टुर जाना, जाके मैं
اپنا کوئی گندم گندم لے آؤں چلو گھر چاٹا پکا لواں گے. اللہ اللہ. تے جدو گئے نا دربار وچ تے جان تو پہلے رب نے سمجھایا فرمایا میرے خلیل تسی او دے دربار چ چلے تے ضرور ہو پر تہاڈا پھر مناظرہ ہو جانا جی. اچھا اللہ جی واقعہ تو نہیں ہو جانا؟ فرمایا ہاں مناظرہ ہونا تہاڈا اون دے نال. جدو تہاڈا آپس دے اندر کلام ہوئے گی وہ اپنے آپ کو رب کہندا ہے پر تساں اون دے کول سوال کرنا تو کہڑے پاسے رب ہے مینوں ذرا ثابت تے کروا. جے تے تو رب ہے پھر زندہ تے مردہ کر کے مینوں دکھا دے تے او تینوں جواب دے گا. فرمایا اس تو بعد پھر تساں سوال کرنا کہ مشرق والے سورج چڑھ رہا تو مغرب والے چڑھا کے دکھا دے. اے سارا کچھ اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی دس دیتا. تے حضرت ابراہیم السلام نے اللہ زندہ بندہ تے مردہ بندہ یہ تو میں کبھی ویکھیا ہی نہیں کہ بندہ مر جائے پھر زندہ ہو جاتا. مینوں تو پتہ ہی نہیں کیویں ہوندا ہے. خیر مینوں تھوڑا بہت تجربہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا ابراہیم تانوں یقین نہیں؟ فرمایا یقین بل یقین کرنا چاہنا. میری اکھاں دے سامنے جو منظر بیان ہوئے گا تے میں جدوں انہوں سوال کراں گا شاید وہ کول نجومی نے کہ نجومیاں کول کہہ کے کوئی اپنا جادو نہ کروا دے 100 کفر دے کول حربے استعمال کردا ہے. اللہ اللہ. فرمایا میں تانوں سارا منظر دکھا دینا بندہ مردہ کیویں زندہ کیویں ہوندا میں کیویں کرنا وا یہ سارا تانوں میں منظر دس دینا. اللہ اللہ. تے اللہ نے نا تیسرے سپارے اندر بیان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی فرمایا آوے تینوں میں زندہ تے مردے دی مثال دے کے سمجھاواں. اللہ جی سمجھا دے ہو. تیسرا سپارہ ہے اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم تانوں نہیں پتا جی رب جی مینوں نہیں پتا. آکھیا 4 پرندے پھڑو ایک لیلو کان ایک لیلو لالڑی ایک لیلو طوطا ایک کبوتر مختلف جڑے پرندیاں نے انہاں دے نام آئے نے. حضرت ابراہیم السلام نے 4 پرندے پھڑے. آکھیا میرے خلیل انہاں نوں ذبح کرو. ذبح کیتا جاندا ہے. آکھیا انہاں دے گوشت جڑا کٹھا کر دیو گوشت اتاریا جاندا ہے. گوشت اتار کے میرے خلیل نے چھوٹے چھوٹیاں بوٹیاں کر کے سیر تے رکھ دیتیاں نے. آکھیا میرے خلیل انج کرو انہاں ساریاں بوٹیاں نو ملا کے تے تھوڑیاں تھوڑیاں کر کے مختلف جگہ تے تسی رکھ کے آؤ. کوئی چوک وچ رکھاؤ کوئی پہاڑ تے سٹ آؤ کوئی پانی وچ بہا دیو. میرے خلیل انج ہی کردے نے 4 جانوراں دا گوشت مختلف جگہ تے رکھ کے آ جاندے نے. تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے خلیل تسی انج کرو ایتھے کھلو جاؤ. ایتھے کھلو کے آواز دینی ہے. میرا خلیل تھوڑی دور چلا جاندا ہے اچھی آواز نال آواز دیندا طوطا اڑ کے آ جائے تے میرے خلیل دے سامنے انج جڑے بوٹیاں نے جوڑ جوڑ کے کڈیاں ہو کے تے کوا بن کے میرے خلیل کول آ جاندا ہے. پھر طوطے نو آواز دیتی طوطا آ جاندا ہے. چڑی نو آواز دی چڑی آ جاندی ہے. کبوتر نو آواز دیتی کبوتر آ جاندا ہے. میرے خلیل نے ویکھیا تے اللہ فرماندے نے ہن تسی دربار دے اندر چلے جاؤ. نمرود دے سامنے چلے جاندے نے انج لین لگی ہے. جدوں میرے خلیل دیاں واریاں آئیاں تے ویکھ کے آندا ہے او تو اوہی ہے جنوں تے اسی اگ دے اندر سٹیا سی ہن پھر میرے سامنے آ گیا ہے. آہے بالکل آ گیا ماں. آندا میں رب تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے دے دربار وچ 4 چفیرے نظراں ماریاں. آکھیا 4 چفیرے نوکر تے بڑے سونے نے تے رب تے ویکھو ہاں اے دا پہلے رنگ بھی کالا ہے ایک اکھ تو بھی کانا ہے اینو تے نظر بھی چج دا کوئی نہیں ہوندا تے رب بنیا پھردا ہے. میرے خلیل مسکرا پیندے نے. آندا تو کیوں مسکرایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ
इस्लाम आंदे ने कोई गल नहीं, मैं ते इन्ना ही वेख रहा, नौकर तेरे किड्डे सोने ने ते आ तू रब बनया बैठा है, अपने आप की अख भी तू सही सलामत कोई नहीं कर सकता। इंज सारी कौम फिर कट्ठी हो जाती है, दरबार दे जिन्ने भी वजीर मशीर सारे सिपाही कट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओए तू ते अपने रब अपने आप को रब कहना, मैनू दस तू रब है ते किहड़े तरीके दा रब है, क्या जिंदा या मुर्दा ये तू कर सकना कि कोई नहीं। एक बंदा जिंदा है उन्होंने मार के दिखा दे, एक बंदा मरिया ते उन्होंने जिंदा करके विखा दे। बंदा ते जाहिल तरीन परले दर्जे दा, इनू समझ कोई नहीं आई, इन्हें की काम कीता। आंदा एक बंदा जेल के अंदर, दो बंदे ने उन्होंने कतल का आर्डर हो गया सी, इन्हां दोवां बंदियां दी गर्दन उतारनी सी, इन्हां दोवां बंदियां नूं बुला लैंदा, इन्हां विचों एक दी गर्दन उड़ा देंदा, दूसरे नूं रिहा कर देंदा। आंदा लै मैं जिंदा भी कर दिता ते मार भी दिता। मेरे खलील मुस्कुरा पैंदे ने, आंदे ने अल्लाह तेरी शान तेरी इज्जत है, तेरी कुदरत तो कुर्बान जावां, इस जाहिल नूं ते पता ही कोई नहीं जिंदा किंज करना ते बंदे नूं किवें मारना है। रब दा कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते ने अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीतु क़ाल अना उहयी व उमीतु क़ाल इब्राहीम व इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़रा वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने, इन्हूं सारी ना दुनिया की बादशाही मिली सी, और तारीख के अंदर नबी पाक ने फरमाया कि चार ऐसे बंदे सन जिन्होंने अल्लाह ने पूरी रूए जमीन का बादशाह बनाया सी। इन्हां चों दो बंदे मुसलमान सन और दो ही काफर सन। मुसलमानां चों सब तो पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हों अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की बादशाही अता फरमाई सी। और दूसरे सी सैयदना जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने मशरक मगरब शमाज नूं सारा फिरिया सी। ये दो मोमिन नबी जिन्होंने पूरी रूए जमीन की बादशाही मिली, और दो ही काफर, इन्हां चों एक सी नमरूद और दूसरा सी बुख्ते नसर। इन्हां दोवां भी अल्लाह ने पूरी रूए जमीन का मालिक बनाया सी। अल्लाह अल्लाह। हुण ये जिहड़ा ना सवाल जदों कीता इब्राहिम सलाम ने, ते नाल ही जदों इहनूं समझ ना आई, ते हजरत इब्राहिम सलाम आंदे ने, जे ते तू वाकईतानी रब ते खुदा है, इंज कर मशरक वालों सूरज चढ़दा ते तू मगरब वालों तलू करके दिखा दे, ते फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। जदों इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना सवाल किया, इसकी जुबान बंद हो जाती है, इनू कोई किसी गल का जवाब कोई नहीं आता, ला जवाब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहन लगा, चल मेरे दरबार चो बाहर निकल जा। अपने सारे सिपाहियों नू बुला लैंदा, अपने सारे सिपाहियों नू नमरूद ने बुलाया, आखिया इनू फड़ के इनू मेरे दरबार चो बाहर कढ़ दो, मैं इनू गंदम देनी कोई नहीं, गल्ला कोई नहीं देना, मैं इनू अनाज कोई नहीं देना। ते सैयदना खलील अलैहिस्सलाम बाहर चले जाते ने, सवारी ते बैठ जाते ने। जदों घर जान लगे ना, घर जान तो पहला इंज जदों वेखिया बोरियां ते खाली ने, लेकिन इन्हां बोरियां दे अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज रेत भर लई ते अपनी सवारी उत्ते रख लैंदे ने। ते घर जान तो पहला ते जदों पहुंचे अपने घर दे अंदर जाके सवारी बन लैंदे ने, थल्ले सायदा दरख्त ते आराम करदे ने। थोड़ी देर तो बाद उठे ते मां जी सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान ने इस तरह जदों थल्ले उतारियां बोरियां हजरत इब्राहीम सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा, इन्हां ने जदों बोरियां वेखियां इहदे अंदर गंदम है, अनाज है, रोटियां पकांदियां ने। रोटी पकाने तो बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं उठांदियां ने। हजरत खलील अलैहिस्सलाम उठे, वेखिया आखिया सारा ये कित्थों गंदम आई है, कित्थों अनाज आया है।
आखिए तुसी आप ही लैके ते आए सो ते मेरे खलील समझ जाते ने मैं ते रेत भरी सी, इस रेत दी अल्लाह ने ए रेत नूं पिछे करके एक मौजज़ा मैनू दिखाया। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई है। रेत दे बदले अल्लाह ने गंदम बना दी है, अनाज अल्लाह ने बना दिता है। अल्लाह अल्लाह मेरे खलील ने खाना खादा है। उस तो बाद अल्लाह जुल जलाल और इकराम ने वेखिया कि ये जिहड़ा बंदा दुनिया ते सरकश हो गया है, ये हुण बाहर कोई नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने इलाके दे अंदर ही ने अल्लाह ने आर्डर फरमाया मेरे खलील तुसी हुण अपना इलाका छड्ड दिओ ते तुसी फलस्तीन दे इलाके अंदर जाना है जिथे बैतुल मुकद्दस है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी चाचे दी बेटी सारा दे नाल शादी कीती सी और इन्हां दा कजन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये भी नाल ने, उन्हां दी घरवाली भी नाल है। 4-5 बंदियां दा काफिला नाल जिहड़े मनन वाले ने ओ भी ने, इंज टुर पैंदे ने। इधरों अल्लाह ने फरिश्ता भेजिया नमरूद दे कोल, नमरूद कोल भेजिया, आखिया तेरे कोल बादशाही है, सरकश हो गया, जालम हो गया है ते अल्लाह नू मन ले, सीधे राह ते आ जा, तेरी बादशाही खत्म हो जानी है। इन्हें ना मनिया, फिर उन्हें अपना दावत दी, फिर उन्हें इनकार कर दिता, फिर दावत दी, फिर नमरूद ने इनकार कर दिता। अल्लाह अल्लाह इत्थे आके जदों इन्हूं मार पई सी ना, जदों इन्हें इनकार किया ना दावत मनी फरिश्ते दी, फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आया सी। अल्लाह अल्लाह फिर फरिश्ते ने आखिया कि अपने शहर तो बाहर चौंक दे अंदर, मैदान दे अंदर अपनी फौज ले आ, आप भी आ जा ते असी भी अपनी फौज लैके आउने आ। इनू पता ही कोई नहीं मेरे नाल की बनने वाला है। फरिश्ता जिहड़ा चला जाता है 2 या 3 दिनों का टाइम देंदा है, ये अपनी फौज लैके मैदान दे अंदर चला जाता है। फरिश्ते भी उधरों आ गए ने, जंग करने वास्ते आए ते वेखिया जदों मैदान दे अंदर आ गए ने, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया ओए मच्छरो, मच्छरों की बारिश, एडी वड्डी बादशाही करने वाला बंदा ते एडा को मच्छर है, एडा को छोटा जिहा मच्छर है जिहड़ा इन्हां फौजियां दा मुकाबला करने वास्ते आ रहे हैं। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नू मक्के दे अंदर मुशरक कहन लगे, आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा रब किंजदा है, तुहानू खाण पीन दा वल भी दसदा है, तुहानू पेशाब दा भी वल दसदा है, तुहानू बैन खलोन दा भी वल दसदा है, तुहानू निक्कियां निक्कियां मसाला दे के तुहानू भी समझांदा है। अल्लाह ने मच्छर दा भी जिक्र कीता है, अल्लाह ने मक्खी दा भी जिक्र कीता है, अल्लाह ने छोटियां छोटियां चीज़ां मकड़ी है ओदा भी जिक्र कुरान अंदर कीता किंज दा तुहाडा रब है। ते अल्लाह ने फरमाया महबूबा इन्हां नू जवाब दे दिओ। रब ने सूरह अल बकरा दे अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही अय यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा व अम्मल लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने रब नहीं जे शर्मांदा भावें मच्छर दी मिसाल बयान करे या मच्छर दे उत्ते छोटे जै पर दी मिसाल बयान कर देवे, ए मेरी मर्जी है। एडी वड्डी फौज है, छोटे छोटे मच्छर जिन्हां नू बंदा हवा जे ते उंज उड़ जांदे ने, ओए बल्ब दे नाल टंगे जान ते उंज मर जांदे ने। ए मच्छरां दी बात जदों अजाब आया ये जितने भी फौजी ने इन्हां सारे नू खा जांदे ने ते लंगड़ा मच्छर रह गया सिर्फ है। अल्लाह ने आख्या इनू इंज नहीं मारना, इन्दी अखां के सामने सारी फौज मर गई, मच्छर खा खू गए, हड्डियां ही रह गई सन। अल्लाह अल्लाह हुणे बड़े जाहो जलाल च लड़न वास्ते आया सी ते अल्लाह ने आख्या कि लंगड़े मच्छर नू इहदे नक दे सुराख अंदर 92 रोड ते सीधा टुर जा और इनू मैं दसना कि बादशाही किनू कहंदे ने, बादशाह असल है कौन है अजे भी नहीं समझिया। अल्लाह अल्लाह ये जनाब जो दिमाग के अंदर टुर गया, हुण जो दिमाग दे गया वो डंग मारे, इनू तकलीफ होए, फिर डंग मारे, फिर तकलीफ होए। अल्लाह अल्लाह अपने दरबार अंदर टुर गया, सिर खुरगदा खुरगदा। वो जो डंग मारदा सी तकलीफ होंदी सी, फिर उठ पैंदा सी, फिर लेट जांदा, परेशान बड़ा। बड़े बड़े हकीम बुलाए, वो आंदे जी साडे कोल इलाज कोई नहीं। बड़े बड़े तबीब बुलाए ना, साडे कोल इलाज कोई नहीं। अच्छा चलो फिर इंज करो, अपने वजीर नू बुलांदा, बुलाया, चंगा उच्चा लम्मा जवान है,
अज भी कई बंदे दे एडे हथ होंगे, पैर भी कईयां दे एडे वड्डे पैर ने, स्पैशल जुत्तियां पाउंदियां ने। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, इंज कर मेरे दिमाग दे अंदर मार, सिर विच मार। ते कहन लगा अली जनाब तुसी की कह रहे हो, मैं नौकर हो के तुहानू मारा? आखिया जो मैं कह रहे हो अली जनाब तुहाडा हुक्म होवे। इंज छितर फड़दा ते दिमाग दे अंदर मारदा, आंदा हुण सकून है बह जा, आंदा मेरे कोल ही बह जा, बह जांदा। नमरूद दे कोल बैठा जदों तकलीफ हुंदी है फिर इहदे सिर च मारदा। तारीख वालियां लिखिया इन्हां छितरां दे नाल ही सिर विच जख्म हो गए, छितर खांदा खांदा कायनात दे अंदरों मर जांदा। मैं दसना चाहना तौहीदगंज वाले हो, अल्लाह जिन्नू थोड़ी जिनी ताकत देवे, पैसा दे देवे, ओए तू दुनिया ते जालिम ना बन जाया कर। जेड़ा बंदा जालिम बन जांदा है ओदे नौकरां कोलों ही अल्लाह नू मरवा देंदे ने। अल्लाह अल्लाह इहदे सिर विच तरवजे इन्हां छितरां नाल ही मर जांदा है, तबाह हो जांदा है। इधर मेरा खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम इंज टुरदे जा रहे ने, टुरदे जा रहे ने, टुरदे मेरा खलील मिस्र दे विचों दी गुजरिया। ते उस वक्त मिस्र दा जेड़ा हुक्मरान है बड़ा ही जालिम ते जाबर है। जेड़ा भी बंदा जांदा सी ना उन्होंने फड़ लैंदा सी। मियाँ बीवी जाते सन उन्हां चों जिहदी बीवी खूबसूरत हुंदी सी फड़ के उन्होंने कैदी बना दिंदा बंदे नूं, ते बीवी नूं अपने हवाले करके गुलाम बना दिंदा, अपने कोल रख लैंदा, या बुरा काम करके बाद छड़ देंदा सी। इन्हें हुण चार चफेरे बंदे खिला रहे ने, उन्हें दूरों वेखिया दो जोड़े ने बड़े सोहने आ रहे हैं। इन्हें दस दिता जी आ रहे ने, अच्छा गिरफ्तार करके ले आओ। मेरे खलील नूं भी और माँ जी सारा नूं भी फड़ लिया, जाके दरबार च पेश कर दिता। हुण बैठा अल्लाह अल्लाह। जिहड़े मियाँ बीवी हुंदे सन उन्होंने अपना गुलाम बना लैंदा सी, जिहड़े भैन भरा हुंदे सन उन्होंने छड़ दिंदा सी। ते अल्लाह ताला ने ना पहले ही दस दिता, फरमाया मेरे खलील है बंदा बड़ा जालिम है, इन्हें तुहानू ना फड़ के कैदी बनाना है, लेकिन अपने दिल की हवस इन्हें बुझानी है। तुहानू पूछे ना तुसां यही कहना कि असीं दोवें भैन भाईयां, है तुहाडी बीवी है, इस्लाम की रूह नाल तुसीं भैन भाई हो, तुसां यह जवाब जरूर देना है। तो हज़रत इब्राहिम इस्लाम दरबार च टुर गए। इन्हें माँ जी सारा नू फड़िया तो कमरे के अंदर लै गया। तो हज़रत इब्राहिम इस्लाम पहले इब्राहिम इस्लाम लैके गया, पूछया कौन है? आख्या जी मेरी भैन है, एडी सोहनी भैन तो नहीं हो सकती। ये बेईमान ने कोई इंज जवाब दिता। तो वापस गल देंदा, माँ जी सारा कमरे अंदर लै जांदा। इधरों मेरे खलील वुजू करते ने, मुसल्ले ते खलो जाते ने, नफल पढ़ते ने, ते इंज आसमान दा कुंडा खड़काउंदे ने, अरशां वाले रुवे जमीन ते मुसलमान साडे तो इलावा ते कोई नहीं, अल्लाह तू ही साडियां हिफाजतां करनियां ने। इधरों माँ जी सारा कमरे दे अंदर ने कमरा बंद कर लैंदा, अगे वधन दी कोशिश करदा, इनू दौरा पैंदा ते जमीन ते डिग पैंदा है। एक रवायत दे मुताबिक, एक तारीख दे मुताबिक इस जमीन दे अंदर खुबना शुरू हो जांदा है। ते माँ जी सारा के तरले मारदा है, आंदा एक बारी मैनू मुआफ कर दे, इस तो बाद मैं तेरे नजदीक भी नहीं आवांगा। माँ जी सारा ने दुआ कर दी है, मेरिया मावा भैणां भी सुन लैन, तुहाडी मां है, ये भी ते तुहाडे वर्गी सी, वेख लै ये भी ते अल्लाह वाली सी, इहदे वल ते किसी ने अख चुक के भी नहीं वेखिया। माँ जी सारा इनू मुआफ कर दिंदियां ने। फिर ये बेईमान सही हो जाता है, फिर करीब आउण दी कोशिश करदा है, ओहो ही वाकया पेश आउंदा है, फिर जमीन ते डिग पैंदा है, फिर माफी मंगदा है, फिर दोबारा तीसरी मरतबा फिर इहो ही काम करन लग पैंदा है, फिर जमीन दे अंदर जान लगा है। फिर माँ जी सारा कोलों दुआ मंगदा है, आंदा मैनू मुआफ कर दिओ, इस तो बाद मैं तुहाडे वल बुरे इरादे नाल नहीं वेखांगा। जदों तीसरी मरतबा सही होया, अपने सिपाहियां नू बुलांदा है, आंदा तुसी मेरे कोल बंदा नहीं लैके आए, इंसान नहीं, ये ते मैनू जिन मालूम हुंदा है। अल्लाह अल्लाह इन्नी मत इस बादशाह दी वजी है, दिमाग खराब है। कहन लगा मेरे को इंसान नहीं है, जिन आ गया है, इनू मेरे दरबार के अंदरों लै जाओ। इंज जदों माँ जी सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा अलैहा सलातो व सलाम, माँ जी जदों बाहर आईयां ते हज़रत इब्राहिम सलातो सलाम पुछदे ने अल्लाह अल्लाह आ गए हो? अहे आ गए।
آخیا تواڈے دل چ ماں جی پوچھدی ہیں تواڈے دل چ کوئی گل تے نہیں ہے؟ اللہ اللہ میری اللہ نے حفاظت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جدو بادشاہ تینوں اندر لے کے گیا سی نا, اللہ نے باہر LCD لا کے نا اللہ نے مینوں سارا منظر دکھا دیتا سی. ابراہیم پریشان نہ ہو, میں رب آسمان تے بیٹھا ہی ذلیل کرنا چاہتے ہیں, میں تانوں عزت عطا فرما دیاں گا. اللہ اللہ فرمایا اللہ نے تانوں بچا لیا, مینوں سارا اللہ نے دس دیتا ہے. اللہ اللہ تے جدو جان لگے نا باہر تے اسے دربار دے اندروں جدو نکلن لگے تے بادشاہ کہندا ہے تہاڈا نام کی ہے؟ تے حضرت ابراہیم السلام نے میرا نام ابراہیم ہے. اللہ اللہ کہن لگا تسی جان لگے ہو مینوں کوئی نیک معلوم ہوندے ہو. تے اے چھوٹی جئی بچی ہے, اے دا نام ہاجرہ ہے علیہ السلام. انج تحفے دی اندر لونڈی اے مائی ہاجرہ تحفے اندر میرے خلیل نو مصر دے بادشاہ نے دتی سی. ماں ہاجرہ تیری قسمت دے مقدر دے کے آقا نے میرے خلیل دے کول لونڈی تے غلام بن کے آئی سے, پر ماں میرے محمد دی بن گئی ہے. اللہ اللہ اسے لڑی وچوں میرے پیغمبر پیدا ہوئے سن. اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں آخری پیغمبر آئے. ماں ہاجرہ دی قسمت کڈی سونی ہے, تحفے اندر ملی ہے. تے انج لے کے تے میرے خلیل ٹر پیندے نے فلسطین دے علاقے اندر ٹر گیا نے. تے حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی نو لے کے نا ایک جگہ ہے ناہور. اللہ اللہ اے ناہور نامی بستی ہے. اس بستی اندر حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے اور اے بستی والے بڑے ظالم اور فاجر, اللہ اللہ بڑے بڑے وڈے گناہ کرنے والے. تے حضرت لوط علیہ السلام جدو بستی گئے نا انہوں نے قیدی بنا لیا, پھڑ لیا نا. تے انہوں نے پھر خط بھیجیا اپنے ویر نو, فرمایا ابراہیم جی, فرمایا مینوں تو نہ قیدی بنا لیا, میرے نہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم السلام آپ تے 1800 بندہ تیار کیتا. بولو کنا؟ 1800 فوجی تیار کیتے میرے خلیل نے. تے اس بستی والے نے جا کے مقابلہ کیتا. حضرت لوط علیہ السلام نے چھڑوایا, آکھیا تسی اس بستی چ نہیں نکلنا, تو تبلیغ کرنی ایتھے ہی رہنا ہے. اللہ حضرت لوط علیہ السلام اوتھے ہی نے. تے ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس اپنے شہر جا گئے. تے ادھروں ماں جی ہاجرہ تھوڑیاں جنیاں جوان ہوئیاں, 25 سال دی عمر ہے. تے ادھروں میرے خلیل دی عمر 80 سال. بولو کنی؟ 80 سال دی عمر میرے خلیل دی ہے, پر بچہ کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں. آندے نے اللہ مینوں وطن بھی دے دیتا ہی, اللہ مینوں گھر بھی دے دیتا ہی, میریاں گھر والیاں بھی نے. اللہ روٹی بھی ہے تے روٹیاں پکان والیاں بھی نے. اللہ میرا بھی دل کردا ہے میرا بھی کوئی بیٹا ہووے, اللہ مینوں بھی نرینہ اولاد عطا فرما دے. تے انج مسلے تے کھلوتے نے تے آندے نے رب حبلی من الصالحین, اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ اللہ میرے خلیل نے بڑھے وارے انج کنڈا اپنے رب دا کھڑکایا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل آ جڑی ہاجرہ لونڈی ہے اپنی بیوی سارا نو آکھو اینو آزاد کر دے وے. آزاد کر دیتا ماں جی سارا نے. اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اسے ہاجرہ نال تسی شادی کرو. شادی کر لئیے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ہن میرا کنڈا کھڑکاؤ. حضرت ابراہیم السلام نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین. اللہ کے رو پیندے نے. اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو جی رب جی فرمایا میرا خلیل دعاواں کر رہا ہے, میرے خلیل کول جاؤ جا کے جے انہاں بیٹے دی خوشخبری دے دیو. انج فرشتیاں دی جماعت آئی. حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل, حضرت اسرائیل, حضرت اسرافیل, سارے فرشتے ہور بھی سارے آ جاندے نے. جماعت آ جاندی ہے پوری بن کے انسانی شکل دے اندر. دروازہ کھڑکایا. اللہ اللہ تے قرآن نے بیان کیتا ہے کہ میرا ابراہیم جڑا سی نا مہمان نواز, بڑی مہمان نوازی کر دے. ہاں جدو مہمان نظر نہ ہوندا تے روٹی نہیں سن کھاندے. ایک دن ایسا بھی آیا
चौंक विच टुर गए, शायद कोई बंदा लंघदा उन्होंने मैं फड़ के लिया के ना मैं उनकी मेहमान नवाजी कर लवां, तो कोई मेहमान 12 बजे टाइम हो गया, कोई ना लगे, वापस आ गए घर में आके मायूस बैठे ने, यार अज तो बंदा ही कोई नहीं लभा है जी, कोई तो बंदा ही नहीं लभा अज। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जदों घर में बैठे कुंडा खड़किया तो दौड़ के निकले, हाँ कोई मेहमान आ गया होना। तो जदों खोलिया ना दरवाज़ा, वेखिया बड़ी वड्डी जमात आई है 10-12 बंदे दरवाजे तो बाहर खड़े ने। खैर बुलाया, कपड़े सोहने पाए ने, ते बंदे भी इस पिंड दे नहीं, पासियों ही कोई आए ने, ते सफर के आसार भी कोई नहीं, इंज जिवें होण ही ना तो कपड़े पा के बाहर निकले ने, ते अपने घर के वेड़े च बुला लिया, ते रख दिता, मंजियां डाह दित्तियां, ते घर विच सी बछड़ा। कुरान ने बयान किया, आओ अल्लाह का कुरान कह रहा, फरिश्तियां की जमात आई, इब्राहिम इस्लाम ने आख्या मेहमान आए ने। अल्लाह फरमाते ने वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलाम। फरिश्ते आए ने, आके जो दरवाजा खोले आंदे ने कालू सलाम, ओए घर वाले तुहाडे दे सलामती होए। इब्राहिम सलाम आंदे ने काला सलाम व अलैकुम सलाम आखिया। फिर इन्हों घर के अंदर लै जाते ने, अपनी बीवी सारा नूं आखिया मेहमान आए ने, ते घर विच नुक्कर च ना ओ एक वैड़ा बन्निया, इनू लाल कर दईए, बछड़ा। बछड़ा कुरान ने बयान किया, बछड़ा घर के अंदर नुक्कर च बन्ने ते फौरन इनू ज़बह किया, फटाफट अपना गोश्त के टुकड़े किए, पका पकूगे सारा तैयार करके ते इन्हां मेहमान अगे लिया के रख दिता है। ते अल्लाह फरमाते ने पमा लाबेसा अल जा बे इजलिन अनीज़ फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजसा मिनहुम खीफा कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौम लूत। आखिया जो सामने बछड़ा रखिया ना, ते हाथ अगे कोई भी नहीं करता। फरिश्ते ने, फरिश्तियां ने की खाना है, उन्होंने इन्होंने चीज़ ना ताल्लुक ही कोई नहीं। खैर एक दूसरे के मुँह वाल वेखण, हज़रत जिब्रील सलाम दूसरे वाल वेखण, उन्होंने वाल वेखण भी हुण की करिए। अल्लाह अल्लाह। ते थोड़ी देर गुजरी ना, ला तासिलो इलैहि नाकिरहुम, ते हज़रत इब्राहिम सलाम ने ना व औजसा मिनहुम खीफा, थोड़ा डर महसूस किया, पता नहीं कोई एजेंसी वाले बंदे आ गए ने, इंज लगता जी ये तो खाते भी नहीं, गल भी नहीं करते। ते पुछया खाते क्यों नहीं तुसी? ते हज़रत इब्राहिम सलाम नो जदों परेशान हालत के अंदर मेरे जिबरील ने वेख्या, अल्लाह फरमाते ने जिबरील मेरा खलील परेशान ना होवे दस दिओ। आखिया इब्राहिम परेशान नहीं होना, इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, असी तुहाडा कज़न लूत उस बस्ती की तरफ चले हैं, उन्हां ते अज अजाब आउणा है, ते असी जांदे हां तुहाडे घरों फेरा मार के चले हैं। मैं जिबरील ए मेरे नाल मीकाईल इसराफील इजराइल ए सारे फरिश्ते ने ते तुहानू सलाम करने वास्ते आए ने, ते तुहानू सलाम करने वास्ते आर्डर ते पैगाम अर्श वाले रहमान ने दिता है। इस वास्ते असी ये खाना कोई नहीं, तुसा आप ही खाना है। अल्लाह अल्लाह। ते अगली गल मेरे जिबरील उठ के करते ने, इधर मां जी सारा इंज दरवाजे की दलीज नाल खड़ियां ने, टेक लाई है, सारी गल सुन रही ने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो जिबरील कहन लगे बह जाओ, तुहानू खुशखबरी देन लगे है, केड़ी खुशखबरी मिलनी है? आखे अव्वा मर्राअतो काइमत फ़ज़ाहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ा व मिन वराइ इसहाक़ा याक़ूब। फिर क्या दो सुभान अल्लाह। हज़रत जिबरील उठ पे ते आखिया परेशान नहीं होना, असी आए हैं, असी तुहानू खुशखबरी देन लगे हैं। की खुशखबरी? आखिया पुत्र इसहाक की खुशखबरी जे, एडवांस फिर अगे पोतरे की भी खुशखबरी जे, ओदा नाम याकूब होएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसहाक भी नबी है, याकूब भी नबी है, अगों फिर उस तो अगों लड़ी नबियां की टुरदी जाएगी। आखिया तुहानू बच्चे की खुश
خوشخبری سنان واسطے آئے ہاں تے ماں جی سارا ٹیک لا کے کھڑیاں نے رب دا قرآن آندا فضاحکت مسکرا پیاں ہس پیاں ہاں اے جویں بیبیاں بیٹھیاں ہوندیاں نا پنجابی ترجمہ کرنا انج نک دے ہاتھ مارے آکھیا جبریل یہ کیڑی گل کر رہے ہو میں بھی بڈھی ہو گئی ہاں میرا خامن بھی بڈھا ہے ساڈی تے عمر ہی لنگ گئی ہے تے ہن تسی خوشخبری دین لگے ہو اللہ اللہ تے حضرت جبریل السلام مسکرا پے آکھیا قالو اتعجبین من امر اللہ اس تو پہلے قرآن کہہ رہے ہیں ایت ہوندی ہے قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا میں بھی بڈھی تے کمزور میرا خامد بھی بزرگ ہو گیا ہے میرا خامد ابراہیم دے وال بھی چٹے ہو گئے نے ان ھذا لشیء عجیب اللہ فرماتے نے اے جبریل کہہ دیو سارا نو بھی تے ابراہیم نو بھی قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے بھی اہل بیت جے ایک کوئی گل تری اسی او جناب 12 اماماں نو اہل بیت شمار کر کے بس اہل بیت ہی کہہ دیتا ہے آپ ویکھ لو ابراہیم او دی گھر والے نوں اہل بیت کہہ رہا ہے فرمایا قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید آکھیا کار والے ہو پریشان نہیں ہونا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواه منیب یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود آکھیا میرے خلیل تو انو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اسی آئے سا تو انو بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے ہن تو اڈے اسی اس قوم لوط جڑی قوم ہے اسی انہوں تباہ کرن چلے ہیں حضرت ابراہیم سلام مندے نے اتھے تے میرا کزن ہے اللہ اللہ کی جرم ہو گیا چلو معاف کر دیو آکھے میں یہ قوم سرکش ہو گئی ہے گناہاں دی اندر اگے بڑھ گئی ہے اس واسطے رب دی طرف انہاں نوں ہن معافی کوئی نہیں اللہ اللہ فرمایا تسی یہ گل چھڈو جڑی خوشخبری بیٹا ہی تانوں دین آیا اللہ تانوں بیٹا اسماعیل بھی عطا کرے گا اسحاق بھی عطا کرے گا یعقوب بھی عطا کرے گا جتنے بھی بیٹے ہون گے پوترے ہون گے سارے نبی ہون گے اللہ سارے نو چنے گا اللہ اللہ خوشخبری سنائی چلے جاندے نے میرے بھائی بڑھا ویلا ہو جائے اولاد نہ ہوئے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ نیک نرینا اولاد عطا کرن تے قادر ہے اللہ کو دعا کرو جنہ کو اولادہ نہیں اللہ نیک اولاداں عطا فرما دے اور جنہاں نو اللہ نے دے دیتیاں نے کئی ماپے اپنے بچیاں دے ہتھوں دکھی نے اللہ انہاں ماپیاں دے بچیاں نو نیک بنا کے اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنا دے تو میرے بھائی اگے اس تو انشاءاللہ جو مضمون رہ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے متعلق اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ کو دعا کرو اللہ منو تو انو سیدنا خلیل علیہ السلام دی سیرت طیبہ سمجھ کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین